So, good morning to one and all, dear students. So, we know that already I will teach a max for certain standards. Okay. So, now I am going to thought about the max for the 8th standard. Okay, 8th standard max. Eighth standard max. Already well we know about the previous classes. We have studied lot of things in the 7th standard. Okay, different types of concept in the mathematical. What are the different concept we have gone on 7th standard previous? Number system, geometry, then what are the things? Algebra, statistics, and life mathematics. So, these are all certain theoretical concept and also some practical graph you have done in the previous years. So, the main concept of mathematics is what? It is one of the art of science. It is one of the art of the science. Maths is just not like a memorizing certain concept and mug-upping like that we can do certain things. It's clear? So, we have to understand certain things, then it will be easy for whatever the difficulty is there. The sequence of formulas, how we have to substitute certain things in certain places, what are the measurements you have to know, and certain mathematical concept we are using in life, like profit. When you go to shop, so we see that we have to know certain things. When you are buying material, cloth or any other electronic goods or any books, textbooks. So, once you buy that, there is some need of what? Some calculation. And the person who is keeping shop and the person who is having transportation. Okay, each and every field have certain things. Even if they study 5th standard, 6th standard, they are not go in any way for the education. They have to know certain thing, how we have to calculate the amount, how we have to calculate the time, how we have to calculate the distance. So, when you any person is working in a shop, textile shop, okay, they have to know to measurement, how many meter, how many centimeter. Okay, and even the person who's not studied as education, they go in life certain things to construct the house, to building the bridge or doing some carpenter work. So, all have certain measurements. Okay, a carpenter also measure to do the windows. They have to measure certain things. They have to know how we have to measure, what is the measurement, how we have to keep. Then only they will be able to fit in a certain places. கதவு ஜன்னல் செய்யறதுக்கு கூட அவருக்கு என்ன வேணும்? கால்குலேஷன்ற இது வேணும் இல்லையா? படிக்காத பட்சத்தில் கூட அங்கங்கே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டை நிறைய லைஃப்பில் பயன்படுத்தி தான் இருக்கும். ஒரு பொருள் வாங்கும்போது லாபமோ நஷ்டமோ அது எப்படி கண்டுபிடிப்பே? Depending upon the price, what you buyed, what you sold, what the discount you have got. Okay, so these are all come under that what? Some calculation part. Even you studied lot of years, addition, subtraction, multiplication, division, from beginning the class itself, from first standard itself we are studying lot of concept. Okay, but now we are what? Utilizing certain things.
இன்னும் அதை என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறது கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டாக நம்ம பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கும். ஸோ ஹவு வி ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அவர் மைண்ட், அவர் கான்சன்ட்ரேஷன் in this subject. First I have to keep the mind as idle. Keep the mind as முதல்ல என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு நிலைப்படுத்தணும். You should not think whatever you need, whatever you are expecting. Few minutes or few hours if you listen the class, the mathematical concept is very 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 easy. No need to read, just like a other subject, just like a other subject. மற்ற சப்ஜெக்டில் படிக்கிற மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டில் அவ்வளோ படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கிளாஸை கவனிக்கிறவங்க அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி அதிகமாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. கிளாஸை கவனிக்காதவன் திரும்பவும் போய் ஒரு கோச்சிங் சென்டர்லேயோ ஒரு டியூஷன் சென்டர்லேயோ என்ன தான் நீ முக்கிய படித்தா கூட it will be very difficulty for you. Why? Because you are studying in between. Okay, when you are going to certain places, you are asking some questions, either your brother or sister or tuition teacher or who is guiding you. They will tell about only that particular sum, how you have to do, what you have to do. Okay, அந்த சம்மை பற்றி மட்டும் தான் சொல்லி தருவாங்க. So for that situation only we have to listen from beginning itself. ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து நம்ம அதை கவனிச்சாதான் என்ன ஆகும், it will be understand more when compared to the other subject. புரியுதா? தமிழ்லையோ ஒரு இங்கிலீஷ்லேயோ லாஸ்ட் இயர் பொய்ட்ரி படிச்சிருப்பேன், அந்த பொய்ட்ரியை மறந்தால் கூட கவலை கிடையாது, அந்த திருக்குறளை மறந்தால் கூட கவலை கிடையாது இல்லையா? ஓகே, பட் இன் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம என்ன படித்தோமோ, டேபிள்ஸ் படிச்சிருப்போம், எப்படி டிவைட் பண்ணுறதுன்னு படிச்சிருப்போம், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இன்னும் மாடிஃபிகேஷன் படிச்சிருப்போம், ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்தில் எல்சிஎம் படிச்சிருப்போம், புரியுதா? லைன் எப்படி வரைகிறதுன்னு படிச்சிருப்போம், ஆர்க் எப்படி காம்பஸை யூஸ் பண்ணி போட்டு படிப்போம். அதை விட அட்வான்ஸாக வரும்போது நமக்கு அந்த பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் தான் இட் வில் பி பாசிபிள். அடிப்படை அறிவு, அந்த அடிப்படை அறிவுன்றது பிகினிங்கில் என்ன இருக்கணும், இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்த வகுப்பில் வரும்போது அது கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வே you are coming from standard wise according to the age. According to the age, a 5-year person cannot able to read what 8th standard max. They will possible to do certain things, but they not possible to understand a lot. It's clear? Why? Because they studied from 1 to 4 standard certain level. Okay, so you have to recall that, you have to recall that. So that is one of the main situation in this mathematical concept. See, before going to this subject, you should not think it is a boring. It make tension, it make tension. So if you understand clearly or if you listen the class clearly, means when you are going to write certain exam, it will be better for what, any changes is made in question you can possible to answer. Okay, then only you can possible to answer certain questions. Suppose I am telling that 4 plus 3 in a class, 4 plus 3, oh 4 in your mind, 3 in your finger, 5, 6, 7, like that. So many ways you have studied, but always will not come 4 plus 3. The question may be asked in different. What is 20 plus 30? Sir, நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கவே இல்லையே 20 plus 30 எப்படி ஆட் பண்ணணும், 4 plus 3 தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க, 20 plus 30 எப்படி ஆட், அந்த ஆட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடை தான் கற்றுக்கணுமே தவிர 4 plus 3 மனப்பாடம் பண்ண, ஓ 4யும் 3யும் ஆட் பண்ணால் 7 மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. You should not memorize. That is the situation of max. It's clear? How we have to add, how we have to subtract, how we have to multiply, how we have to divide, how we have to compare. These and all concept you have to listen carefully. Whatever the number is there, any number of digit you possible to do these sums
when the number is given. If you not understand the concept, ஓ 4ஐயும் 3ஐயும் வந்தா 7ன்னு சொன்னாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் சொன்னாங்க, 7th ஸ்டாண்டர்டில் வரைக்கும் இதையே 4ஐயும் 3ஐயும் கூட்டினா 7. இப்படி தான் என்ன செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நீங்கள் என்ன 6ம் 1ஐயும் கூட்டினா 7 வரும்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? நாட் பாசிபிள். ஓகே, எனக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் எனக்கு 4 + 3 தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 7 சொல்லி கொடுத்தாங்க. தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து 6 + 1 7 சொல்லி கொடுத்தாங்க. நீங்கள் என்ன 8th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து 7 + 0 கூட 7 சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? கேட்க முடியாது. கேட்டால் உன்னை தான் முட்டாள்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ the way you should get the answer, ஒரு வீட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னு வரும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து உள்ளே இருக்கிறாங்க, வீட்டை சுற்றி எல்லாம் நெருப்பு பற்றிக்கிட்டு இருக்கு, அங்கங்கே நெருப்பு எரிஞ்சிட்டே இருக்கு, புரியுதா? இங்கே நின்று இல்லை நான் வாசப்படி வழியாக தான் போவேன், வெளியில் போகிறதுக்கு இதுதான் வழி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியுமா? இந்த பக்கம் ஒரு 2 ஜன்னல் ஓப்பனாக இருக்கும், சரியா? கண்ணாடி டோர் எங்கன்னா இருக்கும், மாடியில் ஏறி போகக்கூடிய மேலே போயிட்டு போகக்கூடிய ஏதாவது வழி இருக்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு அப்ரோச் டிஃப்ரெண்ட் வே, தென் ஒன்லி இட் இஸ் பாசிபிள் டு think lot. If you think same, you will not develop. சார் நீங்கள் 4 + 3 7 சொல்லி கொடுத்தீங்க, அந்த 7 வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் வழியோ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணோம்? நீ ஐடியாவை யோசிக்கணும். யூ ஹாவ் டு திங்க் லாட். வி வில் டெல் அ வே, பட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வே? யூ ஹாவ் டு திங்க் லிட்டில் லாட். Then only the scope will be developed. Okay, then only the scope will be developed. I need answer 8. I am telling that I need the answer as 8. What are the possibilities you can do it? எனக்கு தேவை விடை என்ன வரணும்? 8ன்னு வரணும். நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, பட் I need only the answer as 8 அப்படின்னு சொல்லும்போது you can do any method. Okay, how we can do that? 8 + 0. Okay, 9 - 1, 4 × 2, 16 / 2. See, in all method you are getting what? Answer as 8. It's clear? We need the answer as 8. I didn't ask to do addition, subtraction, multiplication or either division. I not told this is the way only you have to do. Okay, so you have to think in different way. How we have to do? What are the different way to get the answer? புரியுதா? ஓகே, டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு மாதிரி மேக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, டீச்சர் ஒரு மாதிரி மேக்ஸ் போடுவாங்க, கைடில் ஒரு மாதிரி போட்டிருக்கோம், டிவியில் ஒரு மாதிரி சொல்லி தருவாங்க, அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒரு மாதிரி சொல்லி தருவாங்க. மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு வே, the person who is sitting what, how they will understand, they will teach. That is the situation. எதிரில் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய பர்சனை பேஸ் பண்ணி தான். Okay, 30 students is there, in that 10 students is not know multiplication means. Okay, what is the use of telling this? Oh, 4 2s are 8. அந்த 10 பேர் என்ன பண்ண மரமண்ட மாதிரி தான் உட்கார்ந்துருப்பான். Because they not know the multiplication, they not know the table, then how it is possible to divide? இது ரெண்டுமே பாசிபிள் கிடையாது. இது புரிஞ்சுப்பான். 8 கூட 0 சேர்த்தா 8, 9ல் 1 மைனஸ் பண்ணால் என்னது 8. நிறைய சம் மெத்தட். ஓகே, 10 ஏன்னா சப்ராக்ஷன் 10ல் 2 போச்சுன்னா 8, 15ல் 7 போச்சுன்னா 8, இதெல்லாம் தெரியும். ஆனால் மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியாது. 4 2s are 8, 16 20. ஸோ we have to deal the number in different way. We have to deal the number in different way. You should not keep in your mind as a what? Same.
இந்த மாதிரி பல விதமாக யோசிச்சாதான் மேக்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஒரே மாதிரி யோசிச்சோம்னா டெவலப் ஆகுது. இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸாக இருக்கவே நான் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்கிறேன். தட்ஸ் ஆல். ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் த கிளாஸ் ஐ வில் நாட் dictate like this. First class, that's why giving whatever you have get the knowledge till previous classes, I not bother about them. Okay, basic things about that maths I am telling that. Then we will go to certain classes. So maths பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸையும் இந்த மாதிரி சிம்பிள், ஓகே, எண்களையும் குறியீடுகள் தமிழில் சொல்லுவாங்க. நம்பர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் தான் மேஜர் கான்செப்ட். மேஜர் கான்செப்ட். Okay, and still some more symbol, still some more number we are dealing with. So that is called as numbers. What is that? Numbers. Okay, so முதல்ல நம்ம சாப்டருக்கு வரும். நம்பர்ஸ்னா என்ன? எண்கள். இதை வந்து நம்ம எல்கேஜி யூகேஜின்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? From 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. அதுக்கப்புறம் பேர் பண்ணி double out, triple, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, okay, lowest digit, smallest digit, highest digit, we are making that. Okay, plus, minus, multiplication, symbols, and still more some symbols. We are going to higher class, greater than, less than, equal, not equal, like that we are going certain symbol. But this will never fail whatever you are going higher level. எப்போ போனாலும் என்ன பண்ணுவோம், இதை திரும்ப தான் பயன்படுத்திகிட்டே இருக்க போகிறோம் இல்லையா? ஓகே, தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் வி ஆர். இப்போது எல்கேஜியில் ஒரு பாட்டு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பாட்டை எவ்வளோ நாள் நீ பாடுவேன்? 10வது வரைக்கும் பாடுவேன்? இல்லை, எல்கேஜியில் இதை பாடணும். எல்கேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இந்த திருக்குறள் படித்தோம். அந்த திருக்குறளை எங்கேயாவது படிக்கும்போது ஞாபகம் வரும். ஓ திஸ் இஸ் த 2 லைன் விச் இஸ் ஸ்டடிட் இன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். இதை முதல் வகுப்புலேயே திருக்குறளை நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன். whenever you are using, rarely you will be fine. பட் இது அப்படி இல்லை. எங்கெங்கே போனாலும் நம்ம கால்குலேஷன் பாட்டை என்ன பண்ணுறோம், எப்போ போனாலும் யாருன்னா ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. புரியுதா? ஒரு பொருள் 10 ரூபா, இப்போ 4 பொருள் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க. தலையை சொரிஞ்சுட்டு கூடாது. ஒரு பொருள் 10 ரூபா, அப்போ 4 பொருள்னா சே அது தெரியலையே, எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, இதை வந்து எங்கள் டீச்சர் சொல்லித்தரலையே அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது. புரியுதா? அவரு மேக்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு பொருள் 2 ரூபாவோ 5 ரூபாவோ 100 ரூபாவோ சொல்லி கொடுத்துருப்பார். புரியுதா? நீ அதை மெத்தடாக பயன்படுத்தி யூ ஹாவ் டு டூ சம் அதர் வே. யூ ஹாவ் டு யூஸ் த மெத்தட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். புரியுதா? ஒரு டிவி வாங்கினா 20,000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? 3 டிவி வாங்கினா, ஓ 3 டிவி சார் அப்படிலாம் 20,000 ரூபாய்லாம் சொல்லவே இல்லையே, 10 ரூபா 5 ரூபா தானே சொல்லி கொடுத்தாரு, ஒரு டிவி 20,000 கொடுத்தவங்க சொல்லவே இல்லையே. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? நீயாக தான் திங்க் பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே எஜுகேஷனில் படிக்க முடியாது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூ ஹேவ் டு திங்க் லாட். இட்ஸ் கிளியர்? தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஒரு வே 2 வே சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரி வேயை நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். சரி, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ திங்க் அபவுட் த நம்பர்ஸ். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் நம்பர்ஸ்? தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபார் யூ. ஓகே, நம்பர், எண்கள். அந்த எண்களில் பல வடிவங்கள் இருக்குது. தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட். ஃபஸ்ட்டு நம்பரை எடுத்தவுடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கவுண்ட். முதல்ல இதை தான் பண்ணுவோம். எல்கேஜி யூகேஜியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அடிஷனாக பண்ணுறோம்? இல்லை. ஸோ வி ஆர் நாட் பிகினிங் கவுண்டிங். ஃபஸ்ட்டு நம்பரை என்ன பண்ணுறோம்? கவுண்ட் பண்ணுறோம். வி ஆர் நாட் டூயிங் அடிஷன் சப்ராக்ஷன். முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலை என்னது? கவுண்ட் பண்ணுறது. ஒரு பொருளை வாங்க என்ன பண்ண, கவுண்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு போ. மளிகை சாமான் கடை வாங்குறியா, எத்தனை வாங்கியிருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கோ. புரியுதா? 1 2 3 படிக்கிறியா, 1லேருந்து 100 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணி சொல்லு. ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் பிகின். ஃபர்ஸ்ட்டு கவுண்டிங் த நம்பர்ஸ். when you count certain numbers in certain order, okay, ascending order சொல்லுவாங்க, descending order, like that you know that. no, அது நான் எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும்? ascending orderல கவுண்ட் பண்ணணுமா, descending orderல கவுண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ லைக் தட் your situation will be followed depending upon the time. எப்படிலாம் கவுண்ட் பண்ணணும்? 2 2 கவுண்ட் பண்ணுமா, 5 5 கவுண்ட் பண்ணுமா, 10 10 கவுண்ட் பண்ணுமா? புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன். ஒரு பெரிய ஒரு வாழைப்பழம் கடை இருக்குது. புரியுதா? பனானா ஷாப்.
If you go there, in that, suppose the person is asked, come and count that, அப்படின்னு சொன்னா கவுண்ட் பண்ணு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஒவ்வொரு பழமாக கவுண்ட் பண்ணால் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அங்கே தார்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, வாழைத்தார், அதை தான் கவுண்ட் பண்ணணும். நீ ஒவ்வொன்றா கவுண்ட் பண்ணினா அவர் கேட்கவே மாட்டாங்க. கவுண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு திங்க். ஏ கமாண்ட் கவுண்ட் திஸ்ன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம்? ஓ அவர் சொல்கிறார் பொழுது ஒவ்வொரு வாழைப்பழத்தையும் என்னென்ன பண்ணுது, நீ தான் மூளையை யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? ஓகே, யூ ஹாவ் டு திங்க். ஒரு டசன் வாழைப்பழம் கொடுங்க அப்படின்ட்டு வீட்டில் சொல்கிறாங்க, நீ இப்போ வாங்கிட்டு வர. புரியுதா? அந்த ஒரு டசன் சரியா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும்னா உனக்கு அந்த ஒரு டசன் 12ன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? இல்லைன்னா அவர் கொடுத்தாருன்னா வெட்டியாக ஒன்று கம்மியாக கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை 4 கம்மியாக கொடுத்தாலும் சரி, உனக்கு தெரிய போதா? இல்லை. ஓகே, யூ ஹாவ் டு கவுண்ட் whether they are giving 12 correctly. புரியுதா? பேரண்ட் சொன்னாங்க என்னது, 12 பழம் வாங்க சொல்ல மாட்டாங்க, ஒரு டசன் வாங்கிட்டு வா, அரை டசன் வாங்கினான்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணுவ? நீ அரை டசன் தான் எத்தனைன்னு தெரியாது, ஒரு டசன் தான் எத்தனைன்னு தெரியாது. ஹவு யூ ஆர் பாசிபிள் டு டேக் ஓவர் தட் ப்ராப்ளம்? ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ. ஓகே, ஏதோ சொன்னாங்க, கடைக்காரங்களை கேட்டு ஒரு டசன் கொடுக்க சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு டசன் மேபி அவர் கரெக்டாக தெரியாமல் கூட தப்பாக கொடுத்துருக்கலாம். புரியுதா? சில டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்று சரியாலாம் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கூட கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு 13 கூட கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லையே, நான் 12 தான் கேட்டிருக்கேன், ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீ திருப்பி கொடுத்துருவியா? இல்லை, சொல்லுவோம் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, பரவாயில்ல அவர் கொடுத்தார பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பழம் எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்துகிட்டே இருப்போம். இதுதான் சிச்சுவேஷன். இல்லை நான் 12 தான் கேட்டேன், ஏன் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்க, இந்தாங்க திருப்பி கொடுக்குமா? கொடுக்க மாட்டோம். இதே கவுண்ட் பண்ணுற 11 இருக்குது, 12க்கு பதிலாக 11 இருக்குது, நீ கேட்காம விட்டுருவியா? விட மாட்டேன். என்ன தப்பாக கணக்கு பண்ணியிருக்க, சொல்லுவோமா இல்லையா? பிகாஸ் தட் இஸ் யோர் ப்ராப்ளம். தட்ஸ் வை யூ ஆர் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின். உனக்கு ப்ராப்ளம் அது, அதனால் நீ என்ன பண்ணுற, உடனே கொஸ்டின் கேட்குற. அவர் நம்ம கேட்ட ஒரு டசன் வாழைப்பழத்துக்கு 1 or 2 எக்ஸ்ட்ரா தராரு. புரியுதா? 50 ரூபா ஒரு டசன் வாழைப்பழம்னு சொல்கிறோம். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சரி 50 ரூபா கொடுக்குறோம், ஒரு டசன் கொடுத்துட்றாரு. பட் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம், ஸோ இட் வில் பி மோர் 1 or 2, 1 or 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. சரி பரவாயில்ல, ஒரு 2 சின்ன பழமோ இல்லை சரியா இல்லாத பழமோ 1 or 2 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்றாரு. அப்போ திருப்பி நம்ம சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். வாய முடின்னு வாங்கிட்டே வரும். 99% என்ன பண்ணுவோம், அதை அப்படியே தான் வாங்கிட்டு வருமே தவிர, ஏன் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு சரியாக கணக்கு படுத்த நம்ம சொல்லுமா? சொல்ல மாட்டோம். இதே கம்மியாக இருந்தால் உடனே என்ன பண்ணுவோம்? சொல்லுவோம். இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன் இன் கவுண்டிங்கில் இதெல்லாம் என்ன ஆகும், நடைமுறையின் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, கவுண்டிங் த நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் we move on to division. Natural. What is the meaning of natural number? All the numbers except 0 is called as a natural number. புரியுது? நம்பரில் நிறைய நம்பர் இருக்குது, அதில் பல வகைகள் இருக்குது, different types are there. First you understand that natural number, it should start with 1 going on. It's clear? 1 2 3 like that going on certain when the end is given. எது வரைக்கும் நம்ம சொல்கிறோமோ அது வரைக்கும். 10 சொன்னால் 10 வரைக்கும், 100 சொன்னால் 100 வரைக்கும், 1000 சொன்னால் 1000 வரைக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் whole numbers. The only difference between these, it will start with 0. இதெல்லாம் பழைய கிளாஸை நீ படிச்சிருப்பேன், இருந்தாலும் ரீகால் பண்ணுற அவ்வளோதான். ஓகே, ஏன்னா கொஸ்டின்லாம் வரும்போது நீ வாய முடியும் கூடாது, அதுக்கு தான். Just 0 1 2 3 like that. It's clear? Whole numbers. Integer. What is that? Integer அப்படின்னா என்ன? முழு எண். Okay, -5 -3 0 8 15, these are all called as integers. Come under that both negative number இருக்கும், 0 இருக்கும், positive number இருக்கும். That is called as integers. But
fraction வராது. இதில் there is no fraction in integer. 1 and half, 2 and half, 5 and half, 5.3, 2.3, 60 rupees 50 paise, 10 rupees 20 paise, அதெல்லாம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடையாது. பிகாஸ் முழு எண், ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி புரியுதா? ஒரு கடையில் பொருள் வாங்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு, 4000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ நீ என்ன பண்ணுவ, 5 ரூபாவை கொடுப்பேன், 50 பைசா திருப்பி கொடுத்தா வாங்க போகிற, இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன். தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. ஸோ இன்டீஜர்னா தமிழில் முழு எண். அப்போ கொஞ்சம் கிளியராக புரியும். 0 இருந்தாலும் சரி, நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தாலும் சரி, பாசிட்டிவ் நம்பராக இருந்தாலும் சரி, இட் வில் கம் அண்டர் தட் கேட்டகரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட், what is the meaning of rational number? Rational number means fraction. What is the meaning of that? Fraction. Take it out, 1/2. What is that? 1/2. சரியா? 3/4, 9/5, minus 6/5. These are all called as rational number. P by Q form, A by B form. மேலேயும் ஒரு நம்பர் இருக்கும், கீழேயும் ஒரு நம்பர் இருக்கும். அது அப்புறம் லேட்டராக படிப்போம். ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன், இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன், மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில். ஓகே, ஸோ தட் அண்ட் ஆல் கம் அண்டர் திஸ் சிச்சுவேஷன். Rational numbers, generally we can call it as P by Q form. மேலே ஒரு நம்பர் இருக்கும், கீழே ஒரு நம்பர் இருக்கும், ஆனால் 0 இருக்காது. 0 தவிர வேறு ஏதாவது இருக்கும், other than 0, other than 0. That is called as what? Rational numbers. It is clear? Then how will you represent the rational numbers in decimal representation? Decimal representation, rational number decimal formல எப்படி சொல்லுவே? புரியுதா? கடைக்கு போயிட்டு ஒரு பொருளை வாங்குற, அந்த பொருளோட விலை என்ன சொல்கிறாங்க, 40 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? பார்த்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த 40 ரூபாவை எப்படி போடுவாங்க? 40.00, 40.00. This is called as the decimal representation. Even there is no paisa, even there is no paisa, you have to put 0 with decimal point. Then it is called as what? Decimal representation of a number. இப்போ நான் இது சொல்கிறதுக்கு பதிலாக 40 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Both are same. Okay, 40 rupees, this also 40, this also 40. But there is some variation. இது integer, இது வந்து என்னது, integer. இந்த மாதிரி போட்டால் அது டெசிமல். புரியுதா? ஓகே, அதனால தான் கடையில் பில் போடும்போது என்ன பண்ணுறாங்க, விலையில் நிறைய 000 அமௌண்ட் இல்லைனாலும் 00 போட்டிருப்பாங்க. எங்கேயாவது ஒரு பொருள் என்ன வரும், பைசாவில் வரும். அதனால் பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பைசா இருக்கிற இடத்துல 00 போட்டுகிட்டே வருவாங்க. இட் இஸ் அ மஸ்ட். It is a must when you are putting or dealing with cash. Dealing with a cash. Even though if you are buying what? Thousands range. TV வாங்கினாலும் சரி, ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாலும், அந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, பைசாக்குன்னு ஒரு காலத்தை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. So for example 1/2. How we can represent this? 1/2 0.5. 1 2 டிவைட் பண்ணுறேன். 3/4. 3/4னா 3, புரியுதா, 3 4 பிரிக்கிறேன். புரியுதா, 3 4 பிரிக்கிறேன். How we have to split in 4? How we can split? இது அதாவது முக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 0.75. 0.75.